تلنگانہ میں محکمہ برقی کے ملازمین اور پینشنرز سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ 70,585 ملازمین اور موظف حضرات نے ایک دن کی تنخواہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسلسل چیف منسٹر ریلیف فنڈز میں عطیات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ برقی کے 70,585 ملازمین اور پینشنرز نے بھی اپنی ایک دن کی بنیادی تنخواہ جو کہ 18 کروڑ 69 لاکھ روپے ہیں چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا۔ اسی سلسلے میں ایک وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور چیک حوالے کیا۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر محکمہ برقی کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو سرکاری پروگراموں میں حصہ لینے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر محکمہ توانائی کے سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ، ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی مشرف علی و دیگر موجود تھے۔ نرمل ضلع کے بھینسا میں سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل سے 4 طالب علم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ کے سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل سے طلباء کے لاپتہ ہونے کے واقعات وقفے سے سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ نرمل ضلع کے بھینسا سے سامنے آیا ہے، جہاں پر سوشل ویلفیئر بوائز ہاسٹل سے 4 طالب علم لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ شب طلباء کے درمیان لڑائی ہوئی، جس کے بعد چرن، راکیش، کیشو اور ایشور ہاسٹل سے فرار ہو گئے۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد سے ان کے والدین پریشان ہیں۔ والدین نے شکایت کی ہے کہ ہاسٹل وارڈن کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے اننتا پور ضلع میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں سیلاب آ گیا، کئی علاقے ڈوب گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اننتا پور میں پیر کی رات کو موسلادھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سیلاب آیا اور کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانڈمیرو ندی جو شہر سے متصل ہے، فی الحال تیزی سے بہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے دونوں اطراف کی کالونیاں زیر آب آ گئی ہیں اور سیلاب کے پانی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پریشان حال شہری اپنی چھتوں پر چڑھ کر مدد کے منتظر ہیں۔ امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے خصوصی مشنری کا استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن صورتحال نازک بتائی گئی ہے۔ AIMIM ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں VDCC کاموں کا افتتاح کیا۔ ریزیڈنٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن میں داؤد میاں مسجد کے قریب GHMC کی جانب سے انجام دیے جانے والے VDCC کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ SM ابرار، نمائندہ کارپوریٹر اعظم پورہ ڈویژن، محکمہ بلدیہ کے افسران، EEAE اور مقامی لوگوں کے علاوہ سینئر قائدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ وفد ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوا، شرکاء کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ وفد ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منگل کو پارلیمنٹ میں شروع ہوا، لیکن عینی شاہدین نے بتایا کہ TMC کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی نے شیشے کی پانی کی بوتل اٹھا کر میز پر ماری اور خود کو زخمی بھی کر لیا۔ اجلاس کے دوران شرکاء کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے اجلاس کو روک دیا گیا۔ چارمینار ACP نے پیس کمیٹی کے اراکین اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، شہریوں سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی۔ شہر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چارمینار ACP نے حسینی علم پولیس اسٹیشن میں ایک اجلاس طلب کیا، جس میں پولیس عہدیداروں اور پیس کمیٹی کے اراکین نے حصہ لیا۔ ACP نے امن و امان کی برقراری پر زور دیا ہے اور میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والی خبروں کی تصدیق کریں، ان پر بھروسہ کرنے اور پریشان ہونے سے گریز کریں۔ شہریان حیدرآباد سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں تاکہ شہر کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہ سکے اور امن و امان بھی بحال رہ سکے۔
जॉइंट एक्शन कमेटी व तहरीक मुस्लिम शब्बान ने 29 अक्टूबर को यौम सियाह और मुस्लिम बंद मनाने का ऐलान किया है। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा देने का मुतालबा लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी व तहरीक मुस्लिम शब्बान मंगल 29 अक्टूबर को तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह मनाएगी। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इससे मुताल्लिक़ ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि गुस्ताख रसूल आज़ाद घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी, ने कहा कि मलून गुस्ताख ने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया वो मक्का के कुफार और यहूदी भी सरवर आलम के ताल्लुक से नहीं कहा करते थे। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है, मुसलमान खाती की गिरफ्तारी और सख्त सजा तक एहतजाज करते रहेंगे। आपको बता दें कि पहले मरहले के तौर पर 29 अक्टूबर को मुस्लिम बंद और यौम सियाह मनाया जा रहा है। मुश्ताक मलिक ने वाज़ेह किया है कि कोई भी गैर मुस्लिम भाई को दुकान बंद करने या सियाह झंडा लगाने पर जोर नहीं दिया जाएगा। अगर रियासत के किसी भी बाजार में एक दुकान गैर मुस्लिम की हो और बाकी सारी दुकानात मुसलमानों की हो तो उस एक दुकान को भी बंद करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह के मौके पर किसी भी जुलूस, रैली या नारेबाजी की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने अमन व अमान की बरकरारी पर जोर दिया है और शर पसंदों पर गहरी नजर रखने की जरूरत को भी वाज़ेह किया है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा कि अजला और शहर हैदराबाद के जिम्मेदारों को इलाकावारी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से ये बंद मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कामयाब रहेगा। जिले कोमराम भी आसिफाबाद के सिरपुर कागज नगर में मुस्तहिक अफराद ने डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने के लिए कागज नगर सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला को अर्जी पेश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीबों को मकानात फराहम करने के लिए साबिका हुकूमत ने कोमराम भी आसिफाबाद जिले के सिरपुर कागज नगर में डबल बेडरूम मकानात तामीर किए थे। म्यूनिसिपल हुकाम ने रेवेन्यू ओहदेदारों के तालमेल के जरिए मुस्तहिकीन का इंतखाब भी किया था। बताया जाता है कि खुराअंदाजी की गई लेकिन गरीबों को मकानात नहीं दिए गए। खुराअंदाजी में मुंतखब होने वाले अफराद ने कागज नगर के सब कलेक्टर के दफ्तर से रुजू होते हुए एक अर्जी पेश की। सब कलेक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो सर्वे करवाने के बाद मुस्तहिक अफराद को मकानात फराहम करने के इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि जिन लोगों के नामों का ऐलान किया गया है उन्हें मकानात मख्तस किए जाएंगे। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान के राजू, अश्विनी, अनीश, फजील, ए पद्मा, एन संध्या, एम माधवी, प्रीता सिंह, शिवकाशी, लक्ष्मी और दलित संगम के सदर ए सुनील कुमार व दीगर मौजूद थे। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने जगतियाल में कांग्रेस लीडर गंगा रेड्डी के कत्ल की शदीद मजम्मत की और पुलिस से इस वाक़े की तहकीकात करने, मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जगतियाल में कांग्रेस रहनुमा गंगा रेड्डी का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। गंगा रेड्डी एमएलसी जीवन रेड्डी के करीबी साथी थे। इस वाक़े का इल्म होने पर टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कत्ल की सियासत तेलंगाना की सखाफत नहीं है। वो जगतियाल में कांग्रेस लीडर गंगा रेड्डी के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने पुलिस से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने और मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने वनापर्ती जिले के पेपेर म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपल कमिश्नर को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने और कबूल करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अफसर कंडीकटला आदिशेषु ने मुबैना तौर पर साल 2023 में एक गुत्तेदार के जरिए किए गए सीसी रोड की पेंटिंग और रोड बिछाने के ठेके के काम के लिए रकम मंजूर करने के लिए रिश्वत मांगी थी। एसीबी हुकाम ने बताया है कि केमिकल टेस्ट में उसके दोनों हाथों और उंगलियों के मुस्बित नताइज सामने आए हैं और दफ्तर के एक टेबल के दराज से रिश्वत की रकम भी बरामद हो गई है। कंडीकटला आदिशेषु को गिरफ्तार करके एसपीई और एसीबी मामलों के फर्स्ट एडिशनल स्पेशल जज नामपल्ली हैदराबाद के सामने पेश किया गया है।
DSE उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों ने TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास एहतजाज करते हुए बैकलॉग पोस्ट को ओपन कैटेगरी में तब्दील करने का मुतालबा किया। जराये ने बताया है कि DSE के पिछले 3 सालों में तकरीबन 666 बैकलॉग पोस्ट हैं। ख्वाहिशमंदों ने गांधी भवन के पास मुजाहरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो बिना नोटिफिकेशन जारी करे उन ओहदों को ओपन कैटेगरी में तब्दील कर दें। अगर हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम किया जाता है तो इससे उर्दू असातिज़ा को उन आसामियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने और मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। उम्मीदवारों ने यह भी बताया है कि DSE स्कूलों में उर्दू मीडियम असातिज़ा का फुक़दान है और हुकूमत को उन आसामियों को पुर करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेनी चाहिए। शादनगर आमंगल रूट पर RTC बसों की तादाद घटा दी गई। तुलबा ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार को खत लिखकर बसों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। देही इलाकों से कस्बों तक बसें न चलने की वजह से तुलबा को परेशानियों का सामना है। कई इलाकों में तुलबा को फुटबोर्डिंग करते देखा जाता है। स्कूलों और कॉलेजेस को जाने के लिए वो अपनी जानें खतरे में डालने पर मजबूर हैं। शादनगर आमंगल रूट पर कम बसें चलने की वजह से तुलबा व तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि पहले शादनगर आमंगल रोड पर 10 बसें चलाई जाती थी, लेकिन अब 4 बसें ही चलती हैं, वो भी वक्त पर मैसर नहीं आती। 4 बसें तालिब इल्मों के लिए नाकाफी हैं। तुलबा ने सजनार से बसों की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया है। एक तालिब इल्म ने अपने मकतूब में ये कहा है कि RTC बस पास की हद 35 किलोमीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन डिग्री कॉलेजेस बहुत दूर हैं, इसीलिए उस हद को बढ़ाकर 45 किलोमीटर किया जाना चाहिए। RTC के MD से शादनगर महबूब नगर रूट पर भी पाले वेलम बसें चलाने की दरख्वास्त की गई है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आइन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि जमीयत आइंदा 3 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद करेगी। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी जद्दोजहद को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सदारत में एक बेंच ने मुख्तलिफ रियासतों खुसूसन उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मदारस के खिलाफ जारी किए गए तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि आइन के दफ़ा 25, 26 और 30(1) के तहत मुल्क के अक़लियती तालीमी इदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये भी कहा है कि इस हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि NCPCR के चेयरमैन के दिए गए बयानात और उनकी जानिब से किए जा रहे इक़दामात काबिले एतराज़ हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने हक़ाइक़ से आंखें बंद कर रखी हैं। अगर वो बैठकर इस मौजू पर बहस करेंगे तो यकीनन मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन उनका रवैया जारहाना और यकतरफा नजर आता है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि जमीयत तालीम के मैदान में मुसलसल काम कर रही है और उन्हीं की कोशिशों की वजह से बच्चे 10वें और 12वें नंबर पर हैं, और जबकि NCPCR के चेयरमैन जमीयत की कोशिशों की मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने बताया कि मदरसे सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुआशरे की तालीमी तरक्की में भी रोल निभा रहे हैं। मजहबी मदारिस मुल्क के आइन के मुताबिक ही चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुल्क में मदरसों का निज़ाम पिछले 500 सालों से चल रहा है। मौलाना मदनी ने ये वाज़ेह किया है कि जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगी। फ़िरक़ा वाराना ताकतें तारीख़ से नावाकिफ़ हैं और ये मदारिस ही हैं। जब पूरा मुल्क सो रहा था तब मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए सदाएं बुलंद की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कहा कि साजिश करने वालों को शिकस्त देने और आइन को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। अगर उनकी साजिश कामयाब हो गई तो आइन ख़त्म हो जाएगा और उसकी हैसियत बेमाना किताब की तरह हो जाएगी। आखिर में मौलाना मदनी ने कहा है कि मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी और इसलिए कि आइन बचेगा तभी तो मुल्क बचेगा। और अपने इस नज़रिए की तकमील के लिए जमीयत उलमा हिंद आइंदा 3 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद करेगी।
کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے خواتین میں سالار سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے چنچل گڑا میں GHMC کمیونٹی ہال میں 50 خواتین میں مفت سالار سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر SM ابرار نمائندہ کارپوریٹر اعظم پورہ ڈویژن AIMIM وومن انچارج ناظمہ کے علاوہ چنچل گڑا کے مقامی افراد، استفادہ کنندگان، مجلس کے سینئر قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ واکسن یونیورسٹی کے طلباء نے تلنگانہ فائنانس کمیشن کا دورہ کیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ واکسن یونیورسٹی کے طلباء پر مشتمل ایک وفد تلنگانہ فائنانس کمیشن پہنچا، جہاں پر طلباء نے ریونیو جنریشن، SDGs اور ہر گاؤں میں لوکل گورننس اور نالج سینٹر سے جڑنے سے متعلق خیالات کا اظہار کیا اور تفصیلات بھی حاصل کی۔ بعد ازاں طلباء کے وفد نے سیکریٹری سمیتا سبھروال سے بھی ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ خلیج بنگال میں بننے والا کم دباؤ سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سمندری طوفان کے انتباہ کے بعد ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان 25 اکتوبر تک شدت اختیار کر جائے گا۔ دانا نامی طوفان کا مرکز پارادیپ سے 730 کلومیٹر بتایا گیا ہے۔ دانا طوفان کے اثر کی وجہ سے ریاست آندھرا پردیش میں موسلادھار بارش ہوگی۔ شمالی ساحلی علاقوں میں بھی 3 دن تک یعنی 23, 24 اور 25 اکتوبر تک موسلادھار بارش کا امکان جتایا گیا ہے۔ 100 تا 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے اور ماہرین نے یہ پیش قیاسی کی ہے کہ سمندری طوفان آندھرا پردیش اور مغربی بنگال کے درمیان کہیں بھی ساحل کو عبور کر سکتا ہے۔ IMD نے لوگوں کو محتاط رہنے کو کہا ہے کیونکہ سمندری طوفان دانا کی وجہ سے موسلادھار بارش ہوگی، برقی کی سربراہی میں خلل پڑے گا اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی امکان ہے۔ گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے سکندرآباد میں موتیالما مندر کا دورہ کیا۔ سکندرآباد کے موتیالما مندر میں مورتی کی توڑ پھوڑ کے واقعے نے ریاست بھر میں سنسنی پیدا کر دی ہے۔ گھر پر نظر بند رہنے کے بعد آخرکار BJP MLA راجہ سنگھ منگل کو سکندرآباد موتیالما مندر پہنچے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ راجہ سنگھ نے مندر میں مورتی کی توڑ پھوڑ سے متعلق تفصیلات حاصل کی اور انتظامیہ سے مورتی کی دوبارہ تنصیب کے کاموں کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ضلع رنگا ریڈی کے منچیریولو میں ینگ انڈیا پولیس اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے 19 اکتوبر کو کیے گئے اعلان کے مطابق اس پولیس اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور اس سلسلے میں GO جاری کیا گیا۔ پولیس، فائر، محابس اور دیگر یونیفارم سروسز سے وابستہ ملازمین کے بچوں کو اس اسکول میں تعلیم دی جائے گی، جہاں پر بین الاقوامی سطح کی سہولتوں کی فراہمی کا انتظام کیا گیا ہے۔ کاروان کے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان میں سینیٹیشن مہم کا آغاز کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر بلدیہ، ACP ٹاؤن پلاننگ اور دوسرے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس مہم کے تحت مکمل حلقہ کاروان کا احاطہ کیا جائے گا۔ مہم کے دوران کچرے اور ملبے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا۔
कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकन कानून साज कौंसल जीवन रेड्डी के अहम हामी गंगा रेड्डी का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जीवन रेड्डी ने इस वारदात पर दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो अपने भाई जैसे कायद को खो चुके हैं। एमएलसी जीवन रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कारकुनों ने जगतियाल धर्मपुरी मेन रोड पर इस वारदात के खिलाफ एहतजाज किया। जीवन रेड्डी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह कत्ल सोची समझी साजिश का हिस्सा है। होटल में दोस्त की सालगिरह की तकरीब के दौरान कुत्ते से बचने की कोशिश में एक नौजवान होटल की इमारत से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। ये वाक़या चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त पॉलिटेक्निक के तालिब इल्म 24 साल उदय के तौर पर की गई है, जो अपने एक दोस्त की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए इस होटल में दूसरे दोस्तों के साथ पहुंचा था। होटल की बालकनी में वो पहुंचा जहां अचानक कुत्ते ने इसका पीछा किया, जिस पर कुत्ते से बचने के दौरान इसने तवाज़ुन खो दिया और अचानक वो होटल की तीसरी मंजिल से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। ग्रुप 1 के इम्तिहानात जारी हैं। 1 मिनट के उसूल की वजह से ताख़ीर से ग्रुप 1 के इम्तिहान के सेंटर पर पहुंचने पर एक खातून इम्तिहान तहरीर करने से महरूम रही और सदमे से गिर गई। वहां मौजूद ओहदेदारों ने खातून पर रहम खाते हुए उसे पानी पिलाया। बीवी से हुए झगड़े के बाद एक शख्स ने अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करते हुए कीड़ा मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या ज़िला जगतियाल में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त ज़िले के कोंडागट्टू के रहने वाले के चंदू के तौर पर की गई है। इसको दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सेक्रेटेरिएट के करीब नई सड़कें और नई गेट लगाने के इक़दाम कर रहे हैं। बताया जाता है कि पीर से हफ्ते तक टेंडर का अमल मुकम्मल करने और फौरी काम शुरू करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में बनने के बाद सेक्रेटेरिएट में वास्तु के नाम पर बाज़ तब्दीलियाँ की गई हैं। वज़ीर आला के दफ्तर को छठी मंजिल से बालाई मंजिल पर मुंतकिल करने का काम भी किया जा रहा है, जबकि एक और गेट बनाने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकारी अहकाम के मुताबिक महकमे R&B ने मशरक़ी प्रहारी के लिए एक इजाफी गेट, साथ में मशरक़ से शुमाली मशरक़ गेट नंबर 4 से साउथ ईस्ट गेट 2 तक 48 फीट चौड़ाई के साथ एक नई सड़क की तामीर के लिए भी टेंडर तलब किया है। तेलंगाना के वज़रा ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में दूसरे दिन भी दौरा किया। वज़रा और हुक्काम के एक ग्रुप ने जनूबी कोरिया में दरियाए हान की बहाली के अहम मंसूबे का जायज़ा लिया। ये दरिया सियोल में पानी की फराहमी, माहौलियात और मईशत के लिए अहम ज़रिया बन गई है। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने आलूदा दरियाए हान को साफ़ करके बहाल कर दिया है। ये दरिया 494 किलोमीटर तवील है। इसकी सफाई के बाद अब ये सियोल शहर के लिए एक अहम सियाहती मुकाम और पानी का ज़रिया बन गई है। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS कायद थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जल्द ही सिकंदराबाद की मंदिर में नई मूर्ति रखी जाएगी, जहां चंद दिन कबल मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का वाक़या पेश आया था। उन्होंने इस मंदिर का दौरा किया और पूजा की। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने अमन की बरकरारी पर जोर दिया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तेलंगाना के नौजवानों को 2 बातों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी दस्तूर हिंद की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। अब उन्हें वो याद दिलाना चाहते हैं कि तेलंगाना में उनकी पार्टी की हुकूमत ने GO 29 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, जिससे SC, ST, OBC, अक़लियती और माशी तौर पर कमज़ोर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात के इम्कानात को नुकसान पहुँच रहा है। राहुल गांधी ने पहले साल में तेलंगाना के नौजवानों को 2 लाख सरकारी मुलाजमतें देने का वादा किया था। अशोकनगर और यहाँ के नौजवानों को उनको इस तफसील से वाकिफ़ करवाना चाहिए। बेगमपेट में कल पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और कार ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। इमारतों की तामीर की इजाज़त देने के मामले में GHMC की आमदनी में कमी हुई है। 2023-24 के मुकाबले आमदनी में 300 करोड़ रुपए की कमी वाक़ हुई है।
حیدرآباد میں ہمہ منزلہ عمارتوں کی تعمیر میں کمی کے بعد GHMC کے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی آمدنی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ پچھلے 3 تا 4 سالوں کے مقابلے میں تعمیراتی اجازت نامے اور رہائش کے قابل دستاویزات کی اجرا سے فیس کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے 300 کروڑ روپے اور پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 350 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ عمارتوں کی اجازت ناموں کی اجرائی کی فیس ہے، تاہم اس سال بلڈنگ پرمٹ کے لیے درخواستوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ نظام آباد کے بالکنڈہ اور دیگر علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے دھان بھیگ گئی۔ کسانوں نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دھان کو خریدنے میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ کسانوں کو گیلے اناج کو خشک کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیک نامپور کے تالاب کی صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے۔ بلدی کمشنر نے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں۔ اس قدم کا مقصد مقامی تالاب کو اصلی حالت میں بحال کرنا اور اس کی صفائی کو یقینی بنانا ہے۔ کمشنر بلدیہ کے اس اقدام کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 15 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ ناگر کرنول کے بچنی پلی منڈل کے سائن پلی پرائمری اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ان طلبہ نے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد الٹیاں شروع کر دی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کے بعد اساتذہ نے انہیں فوری طور پر پرائمری ہیلتھ سینٹر منتقل کیا، جہاں ان کو ابتدائی طبی امداد پہنچائی گئی۔ پولیس نے طالبہ کے ساتھ نامناسب سلوک پر ایک ٹیچر کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ سرسلہ کے گیتا نگر کے سرکاری اسکول میں طالبات کے ساتھ بدتمیزی کرنے اور ان کے ساتھ نامناسب سلوک کرنے والے اس ٹیچر کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ اس ٹیچر کی شناخت نریندر کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ سرسلہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں پوکسو ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیونکہ طالبات نے بتایا کہ نریندر نامی ٹیچر کچھ دنوں سے ان سے دست درازی کر رہا تھا۔ شہر حیدرآباد میں جھیلوں اور تالابوں کے FTL و بفر زون کے علاقوں میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کے بعد حیدرا نے اب آبی ذخائر کو اثر نو بنانے کی طرف توجہ مبذول کر لی ہے، جس کی شروعات نظام پیٹ بلدیہ کے علاقے ایراکونٹا سے ہوئی ہے۔ ایراکونٹا جھیل میں صفائی کے کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ کام توقع ہے کہ 2 تا 3 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کمشنر حیدرا AV رنگناتھ کی رہنمائی میں اس جھیل کو دوبارہ جان ڈالنے کے منصوبے کے حصے کے طور پر اس کی صفائی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر دفتر جمعیت العلماء ہند نئی دہلی کے مدنی ہال میں ملک کی مختلف سماجی و تعلیمی شخصیات کا ایک اجتماع ہوا، جس میں وطن عزیز میں پیدا کردہ معاشرتی تفرقہ اور بے چینی پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجتماع میں گاندھی جی کے پڑپوتے تشار ارون گاندھی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور فرقہ پرستی کے خلاف متحدہ پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں مزید مشورے کے بعد جلد ایک کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی روس کی صدارت میں منعقد ہونے والی 16ویں برکس چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے دہلی سے روس کے لیے روانہ ہوئے، جس کا موضوع صرف عالمی ترقی اور سلامتی کے لیے کثیر الجہتی کو مضبوط بنانا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی برکس رکن ممالک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتوں کی بھی توقع ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔